सेक्रेटरी यात्रा कमिटी महासंघ ओडिशा केवल आज आम जो एकत्रित होते आई जो मोर सभापति महोदय अंकुर कथा कहले आकुरेट अंकुर पेटा अंकुर झड़ा अंकुर जहाँ भाई तो कहले रेट आम बर्तमान सेमती आम बर्तमान भावुँ बोधे सब पेठा अंकुर बर्तमान छुट्टी होते जिते गोटे मंच तले गोटे मंचरे गोटे छात तले आम समस्ते बसीचे मु भावुँ आम समस्ते आज एकाठी होते एकटा ही यात्रा गवर्नमेंट संघ महासंघ आनुकूल जिते जगह मुझे बहुत सभा समिति उपस्थित रही मुझे उत्साह उद्दीपना कौटी आज पर्यटन देखी ना समस्त कमिटी बंधु मान विशेष विशेष धन्यवाद जनाऊँ आज बसार कारण आम गोटे कथा यात्रा कमिटी प्रति मालिक मानकर जो भली आचार व्यवहार से क्षिप्त होगी समाज आज एकाठी आम पैसा दबा आम पैसा सी यात्रा कलाकार किणवे कर्मचारी किणवे किंतु वैयक्तिक भाव कहीं आम प्रति से मालिक दबाव रखिए आम प्रश्न करवा प्रति कमिटी जड़े जड़े आमको देखे तेणुक आज अनुरोध करुँच आपण मैंने सब समय समस्ते एकत्रित रुहतु एवं यात्रा कमिटी महासंघ सागर रुहतु यात्रा कमिटी महासंघ आपण सागर सब समय सब प्रत्येक जगह जेकोसी समय आपण आमको डाकिबे आम प्रति मुहूर्त आसिक उपस्थित रही बंधुगण आपणकर पड़ोशी जिला ढेंकानाल आम पाखे अच्छा ढेंकानाल जिलार सभापति महोदय तांकर जो जिला अस्थिर दुईटी बैठक 4 दिन भितर है 4 दिन भितर से निर्देश बाहर कले ये मालिक मैंने आम कथा शुणुना तेणुक आम यात्रा को बंद करूँ सी आम घर को आसवे आम सागर बसिक फैसला करेंगे कौन कहे आम मन को जब पाइब आम यात्रा करूँ एवं गत काली जिलापाल महोदय उपजिलापाल महोदय आरक्षी अधीक्षक महोदय समस्त अनुरोध पत्र दिए कौन यात्रा कमिटी जब आम अवगत आसे कौन यात्रा मालिक प्रवर्तन आसती आपण क्या परमिशन देवे ना से बंधुगण गोटे कथा कही आप बेसी समय नेबी ना ये तो सभा बहुत विलंब पहुँचीगला आमर यात्रा कमिटी बंधु मान गोटे कथा कहूँ कौन यात्रा मालिक कि परिचालक जिते जहाँ चेष्टा कले सी आसिक चेष्टा करे भाई आमर यात्रा करेंगे घर पाखर गोटे कमिटी तैयारी करेंगे तेणु समस्त आप जगतु एवं बुझातु कौन कमिटी जब यात्रा को जाकर अधीन अर्थ नदिया जीव आम अनुगुल जिला बर्तमान से आम देखू यात्रा आम किसी कमिटी अच्छी ये सब जिन बर्तमान विलम्ब बढ़ी जहाँ आज भाई मैं अनुरोध करुँच जहाँ हूँ हबार अच्छी भल जिन पदक्षेप भल किंतु आम किसी कमिटी आम अग्रिम दे सारी कौन निश्चित सेवा बजारे आम बंधु मैंने अच्छा ना आप सहित कथा जोगुड़ा रेनी कैंप विगत 1 वर्ष से लाइन कर सतना मिछ तेणु विगत 1 वर्ष किसी कमिटी भी आडभांस भी दे 50,000 30,000 लास्ट कैंप तेणु यहाँ कौन बड़ कथा नुह जदि आम सर्वसम्मति क्रमे एकमत हवा जे यात्रा को बंद करवा कि कौन आम यात्रा बंद करवा फल ना भाई भी ढेंकानाल जिला कौन फल ना जो यात्रा से आरंभ हुए भुवन कमिटी हो ये सब से यात्रा बंद करने निष्पत्ति से आडभांस दे तो
ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ କହୁନୁ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ, ମାଲିକ ମାନେ ବସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ହଉ, ଯାତ୍ରା ହବ। ଆମେ କଣ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା? ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସେତିକି କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ନିଷ୍ପେଷିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ 21-22 ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। 21-22 ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ। 2021-22ରୁ 25-26 24-25 ହେଇଗଲା। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ନିଦ ହଜୁନି। ଇଭିନ୍ ବି ପିୟୁଷ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପିୟୁଷଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସଂଘ ବସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହାସଂଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଲାଣି, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏବେ ବି ନୁହଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଉଚିତ ସମୟ। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସାର୍ବଜନୀନ ହଉ, ଏଇଟା କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କରୁନୁ। ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ, ମାଲିକ ମାନେ ବସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। এইভাবে ভাবে যাত্রা পরিবেশন হব। নিশ্চিত আমার যাত্রা সংস্কৃতি কমিটি মানে উপকৃত হবে, যাত্রা কলা উপকৃত হবে, তা উপরে নির্ভর করে রହୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାନେ ଉପକୃତ। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ରାତି 12ଟାରେ ଆଣ୍ଠେଇଲେ। ଆମେ କଣ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ତଳକୁ? ଗୋଟେ କଳାକାର, ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଯାଇକି ରାତି 12ଟାରେ ଆଣ୍ଠେଇଲା, ବିନା ମିଟିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ, ନାଟକ ମାନେ ଯାଇକି ଡିରେକ୍ସନ ଦେଲେ। ଆମଠୁ ପଇସା ନବ, ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଯାତ୍ରା କରିବ, ଆମ ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର। କିଛି ସମୟ ଘଟଣା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀର କିଛି ମାନେ ଦେଖିବେ ଚେକର ନେଣ ଦେଣ ହେଲାଣି। କାହିଁକି? ଯାତ୍ରାରେ କଣ ଚେକର ନେଣ ଦେଣ ଥିଲା? ମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତିର କ୍ରୂର ମନୋବୃତ୍ତି। ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ତ କରୁଛ, ତାର ପୁଣି କ୍ରୂର ମନୋବୃତ୍ତି। କ୍ରୂର ମନୋବୃତ୍ତି କଣ? ଯଦି ଲସ୍ ହେଲା ଚେକ୍ ଲଗେଇକି ବାଉନ୍ସ କରିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସିଣ୍ଡିକେଟ ହାତ ଭଳିଆ କରିବେ। ସତ ନାହିଁ ତ? ତାହେଲେ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ ଏ ଦରଦ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି, ଆମେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ନାଉ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସୁନ? କଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସୁନ? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମ ମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି, ମୁଁ କୌଣସି ମତରେ ମହାସଂଘ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ଫଳରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତରରେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବୁ, ବନ୍ଦ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାନି, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ମାଲିକମାନେ ବସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବସିଲେ ଆଲୋଚନା ହେଇଯିବ। ଆଲୋଚନାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପର ଦିନ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବାହାରିବ ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନ କରିକି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟିବେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନାଟକ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ଆଣିବେ, କୋଉଠୁ କୁକୁର ଆଣିବେ, କୋଉଠୁ ଘୋଡା ଚଲେଇବେ, ଏସବୁ କଣ? କେବଳ ଆମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରି ଆମ ମାନଙ୍କଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ଲୁଟ କରିବେ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁକରି ମୋ ଭାଇକି ବି ମୋର ସେଇ ଗୋଟାଏ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇଛେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ଆମେ କଣ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମନା କରୁଛେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଇଟା ହଉଛି ଉଚିତ ସମୟ। ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଦିନ ହବ ଗାଡି ଆସି ଆପଣ ମନା କରିବେ, ସେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ମତେ କହିଲେ? କୋଉଠିକି ଯିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟ ତିଆରି ହଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ରୁଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆମେ ମାନେ ସେ ସମୟଟାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଆମେ କହୁନୁ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ କହୁଛୁ ଆପସ ବସ, ଆଲୋଚନା କର। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ଆଲୋଚନା କର। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ବସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ସଂଘକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରାରୁ ଏତେ ଏତେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବି ମଝିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କଣ ଏସବୁ କଣ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ସଂଗଠିତ ହେଇଛେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପରିପୂରକ। କର୍ମଚାରୀ ଯାତ୍ରା ଉପରେ
କିଛି ପରିପୂରକ କିଛି କାଂଶରେ ପରିପୂରକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ବାର୍ତ୍ତା ରହୁଛି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ